پھر دوسری رکعت میں ایسا ہی ہوا, امام جماعت چھوڑ کر اپنے گھر جا رہے ہیں, گھر ساتھی تھا ان کے, پھر واپس آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ وہم ہو رہا ہے میرا, کیا معاملہ ہے, سب تو اپنی جگہ پر ہیں. نماز کے بعد گیا امام جماعت کے پاس, میں نے کہا حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے آپ کو پہلی رکعت میں دیکھا کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں, پھر دوسری رکعت میں دیکھا پھر آپ نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تم صاحب مکاشفہ ہو گئے. میرا جسم کہیں نہیں گیا تھا, وہ تو یہی تھا. چونکہ جب آیا تھا نماز پڑھانے کے لیے تو گھر سے اپنی زوجہ سے وہ تکرار ہو گئی تھی میری. اب جب نماز شروع کی تو دوران نماز دماغ وہاں چلا گیا. تم میرے جسم کو نہیں دیکھ رہے تھے, میری روح اور نفس کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. حالت نماز میں میرا دماغ وہاں چلا گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ مجھے ہوش آیا کہ میں تو جماعت پڑھا رہا ہوں, تو تم نے دیکھا کہ میں گھر سے واپس آ گیا مسجد میں. کیا کیوں؟ اس لیے کہ مال پاک ہو چکا تھا. سبحان اللہ. اور صلوات بیت محمد والے محمد پر. ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ میرا خیال گیا تھا وہاں, میں خود نہیں گیا تھا, تم میرے خیال کو دیکھ رہے تھے. سب سے پہلے اپنے مال کو پاک کیجئے. دیکھیے گا خود مولا نے کہا نا قیدت کا ذنوب, گناہوں نے تجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے. جیسے ہی آپ انشاءاللہ اپنے پورے مال کو پاک کریں گے, انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے. اذان کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, اس سے پہلے ہی یقین فرمائیے گا کہ وضو کر کے مصلی پر تیار رہیں گے کہ ابھی نماز کے وقت تو نماز شروع کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی حدیث نبوی ہے عطب کسبک تستجب دعوتک, اپنے مال کو پاک کر لو, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی اس نے, اور نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے پروردگار, میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے, تو مجھے جنت میں 4 حوریں عطا فرما. یہ اللہ اکبر بھی آپ نے بڑے موقع پہ کہا ہے. تو جنت میں تو 4 مجھے حوریں عطا فرما. تو امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے, امام کا جملہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا مجلس میں. امام نے اسے بلایا اور بلا کر کہا یہ جو اتنی جلدی سے نماز پڑھ رہا تھا, پھر دعا بھی مانگ رہا ہے کہ پروردگار جنت میں محل ہو, اس کے بعد وہاں مجھے حوریں عطا فرما. امام نے کہا دیکھ حق مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے, اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کی. ایک مل کے اور صلوات بیتے محمد والے محمد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ خیال, اور کہاں وہ علی ابن ابی طالب کے پیروں سے تیر کھینچ لو تو پتہ ہی نہ چلے. کیا کہنے علی ابن ابی طالب کے مقام کا, کیا کہنا. سبحان اللہ. بے شک ہماری ہزاروں ہزار جانیں قربان ہو جائیں علی کے نقش پا پر. بے شک بے شک. کیا کہنے. سبحان اللہ. مولا کائنات کے لیے تو سورج پلٹ جائے. حسین نے اپنی نماز کے ذریعے سے مانا کہ جناب قمر جلالوی صاحب, میں جب بھی اس شعر کو پڑھتا ہوں تو جھوم اٹھتا ہوں. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. بہت غور کیجئے گا, انشاءاللہ آپ بھی اس روحانیت کو محسوس کریں گے اور جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا, لیکن اللہ ہر شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم واپس پلٹ آ گئے. یہ ہے نماز کی اہمیت. سبحان اللہ. اور اس پہ تو جتنی گفتگو ہو جائے وہ کم ہے. میں آپ سے اور کیا عرض کروں, جتنی گفتگو ہو جائے وہ کم ہے. ایک مل کے اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. سبحان اللہ. نماز کے بعد پھر دعا ضرور کریں, اس لیے کہ دعا کے لیے آداب, نماز کے آداب میں سے کہ اگر کوئی نماز کے بعد کوئی ایک دعا بھی نہ کرے, اللہ نماز کے منہ پہ مار دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ گویا خدائے متعال منتظر, ایک حدیث کا مفہوم اتنا خوبصورت ہے
کا देखो, जब तुम नमाज पढ़ते हो, खुदा की तरफ मुतवज्जे होते हो, तो ऐसा लगता है तुम्हारा ख्याल इतना इधर उधर जाता है, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, कि जैसे अल्लाह ये कह रहा है, हदीस कुदसी है कि ऐ बंदे, जैसे तेरे जो खुदा हैं वो मेरे अलावा और पता नहीं कितने खुदा हैं, कि तेरा दिमाग वहां जा रहा होता है, लेकिन जब तुम मुझसे दुआ मांगता है तो मैं तेरी तरफ ऐसे मुतवज्जे होता हूं जैसे तेरे सिवा मेरा कोई बंदा ही नहीं है। बारगाहे खालिक आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। तेरे सिवा मेरा कोई बनता ही नहीं, खुदा ऐसे मुतवज्जे होता है। सुभान अल्लाह। और बिलखुसूस अगर तौबा कर ले, आज चूंकि हज़रत हुर का बयान भी है, अगर तौबा कर ले कोई, हदीस में आया है कि तौबा, एक बंदा जब तौबा करता है तो खुदा इतना खुश होता है उस बंदे से जैसे एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को जब ढूंढ लेती है और खुश होती है। अपने खोए हुए बच्चे को जब ढूंढ के खुश होती है ना, वैसे अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है जब बंदा तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आता है। सुभान अल्लाह। तो नमाज के बाद थोड़ा सा बैठें, अल्लाह से बात करें, दुआ करें, कोई एक दुआ कम से कम, चाहे वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद हो, फौरन ना उठें, इसलिए कि अल्लाह कहता है कि मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूं, मांग तो सही मुझसे। वाह। अच्छा, दुआ भी करेंगे तो वब्तगू इलैहिल वसीला, भाई वसीला तलाश करो। सुभान अल्लाह। बेशक। अब मैं क्या करूं, जहां कहीं ले जाइए तो अहले बैत की बात तो है ही। सुभान अल्लाह। इतनी अहले बैत है। वसीला, अल्लाह ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं खुद से, तलाश करो, तलाश करो। अच्छा, तलाश करो। तो बनाने का तो अल्लाह ने मना किया है, तो ये रसूल अल्लाह ने गदीर में अली को मौला क्यों बनाया था फिर? अल्लाह कह रहा है ना बनाओ, तलाश करो। रसूल अल्लाह ने अली को मौला बनाया ना, इस्लाह कर लीजिएगा, रसूल ने गदीर में अली को मौला बनाया नहीं है, रसूल ने गदीर में अली को मौला बताया है। आया है, बनाया अल्लाह ने। और जब अल्लाह ने बनाया, आए हाय हाय, जैसे अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया था, तो एक फरिश्तों की सब में बैठा हुआ पुराना काफिर, कुफर जाहिर हो गया था, इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। आदम को खलीफा बनाया, शैतान एक्सपोज हो गया। रसूल अल्लाह ने अली को मौला बनाया, बल्कि बताया, बल्कि दिखाया, तो वो एक्सपोज हो गया कि जिसको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता था। मुस्तफा अली अलैहिस्सलाम सलावत। सुभान अल्लाह। तो ये नमाज के आदाब समझ में आ गए। आज गुफ्तगू इस हवाले से, और जरूरी था कि अशरे में कम से कम एक गुफ्तगू उस पर हो। तो नमाज के बाद दुआ कीजिए, दुआ में वसीला, अहले बैत अतार को वसीला बनाकर दुआ कीजिए। आए हाय, जब सहाबा कराम, हवाले मेरे पास है, अगर पूछना हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, वो हुजूर के पास जाते थे ना कि या रसूलल्लाह हमारी कोई हाजत है, दुआ कर लीजिए। हुजूर कहते थे अल्लाहुम्मा अग़फिर हो बिहक़्क़ अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। परवरदिगार इसकी हाजत को पूरा कर दे बिहक़्क़ अली इब्न अबी तालिब, अली के वसीले से। जी। अच्छा, अब एक साहब आए, अली के वसीले से हुजूर दुआ कर रहे हैं, दूसरे साहब आए, फिर अली के वसीले से हुजूर दुआ कर रहे हैं, तीसरे साहब आए, फिर अली के वसीले से हुजूर दुआ कर रहे हैं। तो मदीना में ये बातें होने लगी, मक्का में भी इस तरह से होता था, मदीना में ये बातें होने लगी कि जब कोई जाता है हुजूर के पास दुआ करवाने के लिए तो वो अली इब्न अबी तालिब के वसीले से दुआ करते हैं। बेशक। तो हमारा आपका नाम क्यों नहीं आता? बाद में बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हमारा आपका नाम क्यों नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि जब अली किसी मुश्किल में होंगे ना, तो फिर हमारे वसीले से दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तक तो हम मुश्किल में है ना, जब अली मुश्किल में होंगे तो फिर हमारे ही वसीले से दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने ये बात साफ करने के लिए और माइंड्स क्लियर हो जाएं,
एक मरतबा मुश्किल कुशाए कायनात खुद किसी मुश्किल में आ गए सुभान अल्लाह। और वो पहुंचे रसूल अल्लाह के पास, या रसूल अल्लाह आप, मैं एक मुश्किल में हूं, मेरे लिए दुआ फरमाइएगा। सुभान अल्लाह। रिवायत में कि रसूलुल्लाह ने, सुन्नी हवाले इस रिवायत के मौजूद है, रसूलुल्लाह ने 2 रकअत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अलीय्यिन बिहक़्क़ि अलीय्यिन। अली तुझे अली का वास्ता है कि अली की मुश्किल को हल फरमा दे। देख रहे थे उनके दिल में बड़ी खलबली हुई, बेचैनी हुई कि ये क्या हो गया। आए रसूल अल्लाह के पास, या रसूल अल्लाह जब हम मुश्किल में हो तो अली का वसीला, अली मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला। हुजूर ने कहा जब मैं मुश्किल में हूं तब भी अली का वसीला। मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात पहुंच रही है इंशाअल्लाह से जी। तो जिक्र हैदर करार कुलूब को पाक करता है, उन्हीं का हक अदा करना माल इमाम आपके माल को पाक कर देगा। सुभान अल्लाह। जब आप नमाज के लिए इंशाअल्लाह बर वक्त मुसल्ले इबादत पर तशरीफ लाएंगे, खुदा मुताल आपके नफ्स को, आपके दिल को, आपके जहन को पाक कर देगा। सुभान अल्लाह। यकीन जानिएगा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल होने के लिए कितनी मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि साबिका कोई बहुत ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा आलिम हो। मैं जोड़ रहा हूं मंजिल मसाइब से, आज तो वक्त ही गुजर गया, मुझे एहसास ही नहीं हो पाया। आप अहबाब की समातें इतनी अच्छी होती हैं कि मैं क्या करूं। नाम अली पर आवाज उसी की बुलंद होती है जैसे खैरात अल्लाह दे रहा हो। एक मिलके और सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हमने देखा है शहीदान करबला में मिसाल मौजूद है। आज मुझे असहाब का जिक्र करना है, हजरत हुर अलैहिस्सलाम और असहाब हुसैन। ईसाई मौजूद हैं इमाम हुसैन पर शहीद होने वाले। अल्लाहु अकबर। तो कितने नाम नेहाद मुसलमान पीछे रह गए और ये ईसाई आगे बढ़ गया। अगरचे के बाद में कलमा पड़ा हुसैन का, जाहिर है कि जब हुसैन के पास आ गया तो हुसैन का होकर इस दुनिया से गया है, लेकिन सारी जिंदगी तो ईसाइयत में गुजारी थी ना जी। वहबे कल्बी की बात कर रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह। भाई कोई इंजील का कारी नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रीस्ट नहीं है, वो एक ईसाई थे और बादिया नशीन। बादिया नशीन का मतलब है कि जिनकी जिंदगी गुजरती है पानी के गिर्द, इसलिए कि सहरा में पानी बड़ी कीमती शय है, बस जहां पानी मिला वहां पर रुक गए, पानी खत्म हुआ वहां से आगे कूच कर लिया। बादिया नशीन है वहबे कल्बी। अब दो मुख्तलिफ रिवायात है, मैं एक रिवायत पढ़ रहा हूं और दोनों ही रिवायत बड़ी दर्दनाक है और इख्तिताम दोनों रिवायत का एक ही मौजू पर जाके होता है। तो वहबे कल्बी ईसाई थे, लेकिन यकीनन को रिस्क की तहारत होगी ऐसी, सुभान अल्लाह, और उसकी शराफत होगी ऐसी। सुभान इस बंदे खुदा के पास ऐसी शराफत और तहारत थी कि खुदा ने इसे हुसैन से मिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन आज क्या कहने, क्या 3 मुहर्रम का दिन आ चुका। 3 मुहर्रम उमर साथ पहुंचा था करबला। बेशुमार लानत। मुहर्रम के मसाइब आपने सुन लिया ना। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को पहुंचे थे करबला। लान अल्लाह उमर इब्न सअद व शिमरा, बेशुमार बेशुमार बेशुमार। व आला ज़ियाद व आला अबी सुफयान इला यौमिल क़ियामा। 3 मुहर्रम उमर साथ पहुंच गया करबला। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जो ख़याम थे, इन मसाइब का ताल्लुक चूंकि वहबे कल्बी के साथ है, आप सवाल फरमाइएगा 3 मुहर्रम को जो हुआ वो भी थोड़ा सा गुजारिश कर देता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम कहां पर थे? फुरात के साथ। फुरात के करीब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खेमे लगवाए थे। अब उमर साद वो लईन है कि जिसने हकीकत हुसैन के बच्चों पर पानी बंद किया है। इसलिए उमर साद ने कहा कि हटाओ यहां से खेमे, हम अपने खेमे यहां लगाएंगे। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का जलाल ऐसा था, अब्बास ने कहा कि खेमे हटाना तो दूर की बात, एक लकीर खींच दी करबला पर। सुभान अल्लाह।
کہا خبردار کو اس لکیر سے آگے نہ بڑھتے پائے. آئے. میں اپنے مولا سے حکم لے کر آتا ہوں کہ میرے امام کا کیا حکم ہے. سبحان اللہ. خیمے ہٹنا دور کی بات, کسی کی جرت نہیں تھی ایک قدم آگے بڑھا سکے. اللہ اکبر. یہ روبے تصویر حیدر کرار تھا. بے شک. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بس یہیں پر عرض کر دوں گا کہ اے غازی, یہاں تو آپ نے ایک لکیر کھینچ دی تھی, آگے نہ بڑھ سکا. شام غریبہ اللہ جانے بیبیوں پر کیا گزری. بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. وہاں عباس نہیں موجود تھا کہ خط کھینچ دیتا. عباس علیہ السلام گئے مولا کے پاس. مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لیں, کیا حکم ہے آپ کا؟ اللہ اکبر. امام علیہ السلام, اگرچہ کہ یہ زمین مولا نے 40,000 درہم میں خریدی تھی, 14 مربع میل زمین, جس میں حسین کے خیمے تھے, یعنی حسین کی سرزمین پر آ کر وہ اپنا حق غاصبانہ کر رہا تھا, یعنی غصب کرنا چاہتا تھا. میری بات سن لیجئے گا. مولا عباس علیہ السلام آئے, کہا مولا آپ کا کیا حکم ہے؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھو ہم پانی نہیں چاہتے کہ زمانہ یہ کہے کہ پانی پر جنگ ہوئی تھی, جاؤ جا کر خیمے کھول دو. عباس کا جلال پیچھے رہ گیا, حکم امام آگے آگے. سبحان اللہ اکبر. اطاعت امام. وہ عباس کے جو خط کھینچ رہے تھے وہی عباس اب اپنے ہاتھوں سے خیموں کی قناتیں کھول رہے تھے. کیا بات ہے. گویا اپنے گھر سے حسین کو ہٹا دیا گیا 3 محرم الحرام کو. 3 محرم سے قلت آب ہے, اس لیے کہ 3 محرم سے پانی بند, انہوں نے آگے فرات پہ آنے نہیں دیتے تھے. 3 محرم سے قلت آب ہے, جو پانی پہلے سے اسٹور تھا وہ استعمال ہوتا رہا. 7 محرم کو کہتے آب ہے. یہ بات پہنچ گئی. اس کے بعد یزید کے لشکر آتے رہے, انہوں نے چاروں طرف سے حسین کو گھیرنا شروع کر دیا. کم سے کم تعداد لکھی ہوئی ہے 30,000, زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ. ممکن ہے اطراف میں فوجیں انہوں نے کثیر تعداد میں جمع کر کے رکھی ہوں کہ جب ضرورت پڑے تو بلا لی جائے. 30,000 تو کم سے کم اس وقت میدان میں موجود تھی. چاروں طرف سے حسین کے خیموں کو گھیر لیا گیا. میں کچھ تاریخ 3 محرم کی پڑھ دی. اب میں آ رہا ہوں منزل مصائب پر. آپ کے دل آمادہ ہے, مجھے اندازہ ہے, اور میں کل بھی پوچھتا رہا کیونکہ ورچوئل مجلس ہو رہی ہے کہ اللہ جانے کہ یہ جذبات کتنے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور مصائب میں آپ کتنا شریک ہیں. تو آج کتنے مومنین نے مجھے فون کر کے کہا, میسیجز پر کہا کہ مولانا ہم پوری طریقے سے اس طرح شریک تھے کہ دل پھٹا جا رہا تھا. لہذا بس یہ بی بی کی عطا ہے, آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے مصائب میں یا حسین کہہ کے گریا کرتے جائیے گا. اچھا ہوا یہ کہ چاروں طرف سے امام حسین السلام کو گھیر لیا گیا نا, تو بادیہ نشین یہی وہب کا قافلہ یہ گزر رہے تھے یہی کربلا کے درمیان سے. تو فوج یزید نے انہیں جانے دیا اس لیے کہ بادیہ نشین گزر رہے. جب یہ فوج یزید کو کراس کر کے پہنچے اندر تو دیکھا کہ کچھ اور خیمے بھی لگے ہوئے. ماں نے, وہب کی ماں کا نام ہے قمر, ماں نے کہا کہ ذرا جا کر دیکھ کر آؤ کہ یہ کون سے خیمے. ماں کا اطاعت گزار بیٹا تھا, حالات سے پتہ تو چل گیا ہوگا کہ جنگ ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمارے جنگ میں کیا کام ہے. ماں نے حکم دیا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ. یہی ماں کے حکم کی اطاعت کرنا اسے حسین کے ساتھ ملا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ میں پیغام ہے خدا کی قسم. وہب آئے امام حسین علیہ السلام کے خیام کے پاس. حسین نے وہب کو آتے ہوئے دیکھا, علم امامت سے سب جانتے ہیں, کہ عباس ایک یہ شخص آ رہا ہے, اس سے ذرا بات تو کرنا کہ کیا کام ہے اسے. وہب آئے, ابوالفضل عباس علیہ السلام کو دیکھا, کہا حضرت میں پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کون سے خیام ہے. کہا ایک مظلوم کا خیمہ ہے. حسین نے گویا یہ کہا تھا کہ زبردستی سے عباس نہ لے کر آنا ہمارے پاس, جو اپنے دل سے آنا چاہتا ہے. ایک مظلوم کا خیمہ ہے. اب وہب تو اللہ نے محضر میں جب نام لکھا ہوا ہے تو کہا کہ مظلوم یہ کون سا مظلوم ہے. گویا عباس نے حسین کو دیکھا, کچھ زبان حال پڑھ رہا, کچھ مقتل ہے. حسین نے کہا کہ بتاؤ تفصیل میں. کہا کہ یہ مسلمانوں کے آخری رسول کے نواسے کا خیمہ ہے. دل منقلب ہو گیا, مال پاک تھا نا, نسب میں شرافت تھی. گیا اپنی ماں کے پاس اور ماں کے پاس جا کر کہا کہ اماں یہ مسلمانوں کے آخری رسول کے نواسے کا خیمہ ہے. ماں کا نام قمر ہے. ماں نے کہا وہی حسین جو مباہلہ میں اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ آیا تھا. پہنچا جملہ.
ईसाई है ना। वही हुसैन जो मुबाहिला में अपनी माँ फातिमा के साथ आया था, अल्लाह अकबर, उस हुसैन को इन जालिमों ने घेर लिया। अपने काफिले को, जो बादिया नशीन काफिला था, उसे खुदा हाफिज कहा, कहना तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तो उस खेमे की तरफ जा रहे हैं। 3 हस्तियां बनी, कमर, वहाब की माँ, खुद वहाब और वहाब की जौजा हानिया। अभी चंद ही दिन हुए थे शादी को। कमर ने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ सैयद मुबाहिला, आप मुबाहिला वाले सैयद, हम ईसाई हैं, हम चाहते हैं कि आपकी खिदमत में आए, आपकी खिदमत में रहें। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हुसैन ने कहा कि हाँ, मेरे नाना का कलमा पढ़ लो और आ जाओ हमारी तरफ। कहा हम तो आपकी खिदमत में आ चुके हैं, अब तो आप ही हमारे इमाम हैं। मुनकलिब हो गए, कमर, वहाब, हानिया सब मुनकलिब हो गए। एक मर्तबा शब आशूर आ गई। देखें, हर बीबी के पास अपने बच्चे को सुनाने के लिए बहुत कुछ है शब आशूर, इसलिए कि सैयदजादियां हैं, और जो सैयदजादियां नहीं भी हैं, कदीमी मोमिन है। लेकिन जो कमर है ना, वो बहुत परेशान है। वो क्या बात करे अपने बच्चे से, ईसाई है, और क्या कहे अपने बच्चे को। लेकिन बस इतना कहती जाती है कि देख, मैंने तुझे अपना शीर दिया था, आज मुझे तेरा खून चाहिए हुसैन की खातिर। मुझे शर्मिंदा ना करना हुसैन की मां फातिमा ज़हरा के सामने। अब ईसाई थे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे शर्मिंदगी हो क़यामत। वहाब ने कहा कि अम्मा आपका हुक्म है और मैं हुसैन पर कुर्बान हो जाऊंगा। बस एक मर्तबा जब आशूर का दिन आया और वहाब चलने लगे, मौला ने इजाजत दे दी तो जौजा रोने लगी। माँ से कहा कि अम्मा क्या इजाजत है कि अपनी जौजा से कलाम कर लूं? कहा देखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात हो जाए दुनिया परस्ती की कि जौजा तुम्हें रोक ले, वरना जो बात करना चाहते हो करो। लेकिन सुभान अल्लाह, जौजा का भी क्या मकाम है। वहाब आए और हानिया से कहा कि मैं जा रहा हूं इमाम हुसैन पर कुर्बान होने के लिए। कहा ए वहाब चले जाओ, लेकिन बस रो रही हूं मैं इसलिए कि मुझे हुसैन से एक बात करनी है, अपने आका से, मुझे ले जाओ मौला के खेमे में। वहाब ले आए हानिया को हुसैन के खेमे में। अजीजों, ये तारीख पढ़ रहा हूं मैं ताकि बच्चों के लिए भी समझ में आए और हुसैन के असहाब के मसाइब का जिक्र कुछ हो जाए। हुसैन आए हानिया को लेकर, और वहाब आए हानिया को लेकर और कहा कि ऐ मौला हुसैन, मैं मख्तल जा रहा हूँ, मेरी जौजा को आपसे कुछ बात करनी है। हानिया ने कहा कि देखिए मौला, मैं ईसाई हूँ, जब सारी शहादतें हो जाएंगी तो ये फौज बड़ी बेहया है, ये आएगी खेमों को लूटेगी। मैं ईसाई हूँ, ये मुझे कनीस बनाकर अल्लाह जाने कहाँ ले जाएंगे, मेरी चादर को छीन लेंगे, मेरा पर्दा भी महफूज नहीं रहेगा, अल्लाह जाने मेरी इज्जत महफूज रहे ना रहे। बस आप मुझे इतनी इजाजत दें, वहाब शहीद हो जाए तो मैं पनाह लेने के लिए ज़ैनब के खेमे में चली जाऊँ। तो पहुंच गया या हुसैन के रोना मातम करते हुए, बीबी के खेमे में चली जाऊं ताकि मेरा पर्दा महफूज रह सके। मेरा ज़माने हाल ये कि हुसैन ने गिरिया शुरू किया। सोचा होगा हानिया तुझे क्या पता, शाम गरीबा आएगी, ज़ैनब अलियों से की बेटियां बेमकला चादर हो जाएंगी, ज़ैनब की चादर छीन ली जाएगी, कोई ताजिया ने मार रहा होगा, कोई मेरी सकीना को पोस्टर लेसे मार रहा होगा। नहीं, अभी तो मुझे कुछ मसाइब पढ़ने हैं, जैसे जैसे शबें आगे गुजरेंगी मसाइब ही के लिए मजलिस होती है। वहाब गए, अच्छा वहाब गए, चूंकि ये नए नए मुसलमान हुए थे ना, और इश्तियाक इतना ज्यादा था, वहाब की माँ भी खेमे से बाहर आ गई, जौजा भी बाहर आ गई। हम देखे कैसे जंग करता है मेरा बेटा और मेरा शौहर। वहाब लड़ते लड़ते बड़े जख्मी हुए, और जब जमीन करबला पर गिरे, ये जालिम देख रहे थे कि माँ बाहर आ गई है, इन्होंने माँ के सामने वहाब का सर कलम करना शुरू किया। खुदा किसी माँ को ये मंजर ना दिखाए, खुदा किसी जौजा को ये मंजर ना दिखाए कि शौहर का सर सामने कलम हो रहा हो। इन जालिमों ने वहाब का सर काटा, माँ की तरफ फेंक दिया, आगे बढ़ी, वहाब के सर को चूमा, कहा वहाब तेरा शुक्रिया, तूने फातिमा के सामने मुझे सुरखरू कर दिया, लेकिन यकीन जानो मख्तल में
والا جملہ ہے، ماں نے سر رکھا نہیں، واپس سر مقتل میں چھوڑ دیا کہ اب میں نے تجھے صدقہ کر دیا، اب میں تیرا سر واپس نہیں۔ جملہ کہہ دوں، ارے پہلے وہب کی ماں کو سمجھ لو، پھر اکبر کی ماں تمہیں سمجھ لو۔ عزیزو دل کٹ رہا ہے، عزیزو دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے۔ وہب کی ماں کی کیفیت یہ تھی، اللہ جانے اکبر کی ماں نے جب اکبر کا لاشا دیکھا، جہاں کہیں موجود ہو اپنے دلوں کو کربلا لے کر جانا، دل کی گہرائی سے کہنا یا حسین یا حسین۔ عزیزوں یہ وہب کی شہادت تھی، اور پھر حر کی شہادت ہے۔ آج تیسری محرم کی تاریخ ہے، حضرت حر علیہ السلام سے منسوب ہے، وہ حر کے جسے وقت آخر توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ ساری تفصیل تو نہیں پڑھوں گا، لیکن جب حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ رکھا تھا، مولا نے کہا تھا ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر حسین کیوں کسی کو ایسا جملہ کہیں گے؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے میں اسے اس کی ماں یاد دلاؤں گا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گی۔ حر نے کہا مولا اے فرزند رسول، اگر کسی اور نے مجھے جملہ کہا ہوتا تو میں ویسے ہی پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کی ماں کوئی اور نہیں، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ احترام سیدہ حر کو بچا گیا، یقین جانو احترام سیدہ بچا گیا۔ شب عاشور ٹہل رہا تھا خیمے کے باہر، حر کا غلام آیا، بیٹا بھی آیا، کہا خیریت ہے؟ اگر کوئی پوچھتا ہم سے کہ عرب میں سب سے مانا ہوا شہسوار کون ہے تو آپ کا نام لیتے۔ آج کیا جنگ سے ڈر رہے ہیں؟ کہ نہیں جنگ سے نہیں ڈر رہا، کیا تو نے حسین کے خیموں سے التش کی صدائیں نہیں سنی؟ من الانصاف، کیا یہ انصاف ہے کہ ہمارے تو گھوڑے بھی پانی پیے اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے؟ بس حر منقلب ہو چکا تھا، صبح کا وقت آیا، لشکر یزید سے چلا، آہستہ آہستہ پہنچا۔ اچھا میں نے علماء سے، کچھ ایرانی علماء سے جملہ سنا ہے کہ حر نے یہ کہا اپنے بچے سے کہ مجھے تو زمین پر گھسیٹ دے، میرے جسم پر خاک آ جائے، میں ذلت کے ساتھ جانا چاہتا ہوں حسین کے پاس، میری آنکھوں میں پٹی باندھ دے، میں حسین کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ حر چلا، حر کے ساتھ غلام بھی چلا، بیٹا بھی چلا۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، آنکھوں میں پٹی تھی، حر نے کہا تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہ بابا شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ مجھے نہیں معلوم کتنی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، بس میں ہمیشہ میرا دل اس لیے مصائب میں بڑا بیٹھ سا جاتا ہے۔ اے مولا کیسی غربت ہے، میں تنہا بیٹھ کر بس اپنے ادرے میں کمرے میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے ہزاروں مومنین اپنے اپنے گھروں میں سروں کو پیٹ کر، سینوں کو پیٹ کر یا حسین کہہ رہے ہیں۔ آپ کے گلیے کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی، لیکن آپ کا دل میرے دل سے جڑا ہوا ہے، دل یا حسین کہہ رہا ہے۔ بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر، بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا علمدار ہے کربلا، بالفضل العباس۔ استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا بیٹا 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا اب تو خود فاطمہ کا لال۔ دل پر چوٹ لگی نا، دل کٹ سا گیا نا۔ اے فاطمہ کے لال ہمیں بھی قبول کر لو مولا، ہم بھی گناہگار، حر بن کر آپ کی خدمت میں ہمیں حر بنا دو مولا۔ ابھی تو کچھ مصائب مجھے پڑھنے ہیں۔ حر نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، آیا مولا کی خدمت میں، سبحان اللہ، ایک ہی جملہ کا حلی من توبتن،
क्या पलटने की कोई राह बची है मौला? ये करीम अपने करीम हुसैन है। हुसैन ने माजियात नहीं दिलाया, ऐ और तूने हमारा रास्ता रोका था, ऐ और तू हमें करबला तक लेकर आया था ना। हुसैन करीम माँ का करीम बेटा है। और की गदारी पर कोई हाथ रखा का इरफा रासक, ऐ और शर्मिंदा क्यों है, अपने सर को उठा ले। जबाने हाल है फारसी शायर ने अजीब कहा है, मैं सीना पीट रहा हूँ। तू अज इमरोद हुर्र ज़हराई, हुर ज़हरा ने तुझे आजाद कर दिया। हाय 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 तू अज इमरोद हुर्र ज़हराई। हाय काश मुझसे मेरे जमाने का इमाम ये कह दे, मुझे ज़हरा ने गुनाहों से आजाद कर दिया। हाय 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 कतरे ही बूदे ही दरियाई, ऐ हुर तू फकत कतरा था, अब दरिया बन गया है वो। हाय हाय कान तहुर्रन फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। लेकिन हुर ने कहा नहीं मौला, मैं तो शर्मिंदा हूँ, अपने गुनाहों का कोई कफारा अदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चा मेरे सामने मार दिया जाए, अपने बच्चे को तड़पता हुआ देखूं। हुसैन ने इजाजत दी। हुर का बेटा, उसका नाम अली था, उनका बेटा चला बेपनाह जंग के दौरान वापस पलटा। कहा बाबा प्यास बहुत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा अपने बच्चे से, जरा हुसैन के बच्चों का सोच ले, तू तो रात तक पानी पी कर आया है, हुसैन के बच्चे पी देते हमारी वजह से। सकीना हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, और का बेटा चला फिर गया जंग की बेपनाह जंग की जमीन करबला पर गिरा। कहा या अबते अदरिक नहीं बाबा, जल्दी से मेरी मदद को आइएगा। और बहुत शुजा है, कहता जितना जल्द मुमकिन हो सकता था मैंने अपने रहवार को थामा और पहुंचा मख्तल में। लेकिन मैंने देखा मुझसे पहले फातिमा ज़हरा का लाल मेरे बच्चे के करीब पहुंच चुका था। मैंने कहा मौला आने में ताखीर हो गई, शर्मिंदा हूँ, जहमत की माजरत। काहुर कैसी बात करते हो, कभी देखा है कि कोई बूढ़ा बाप। ये जुमले तो फकत मुहर्रम ही में सुनती हो ना, जब अगले बरस रहेंगे तो फिर सुनेंगे। आज रो लेना, दिल खोल के या हुसैन कहना, हाय हुसैन है मजलूम। देखा है कि कोई बूढ़ा बाप किसी जवान के लाशे पर जाए, मैं उठाऊंगा तेरे जवान का लाशा। मौला जब तेरे जवान ने तुझे पुकारा, और कैसे हुसैन कैसे पहुंचे अली अकबर के लाशे पर? अगर ज़ैनब न होती हुसैन मर जाते। बस खत्म कर रहा हूं बात, अभी एक जुमला और कहूंगा। अब हुर चला, हुर ने कहा मौला बस अब मुझे भी, मामूलन यहाँ मसाइब खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन मैं एक मंजिल और आपको लेके जाना चाहता हूँ। हुर जब चले ना, बेहतरीन जंग करने के बाद जमीन करबला पर गिरे, आवाज दी मौला मेरा आखिरी सलाम, मेरी मदद को आइएगा। हुसैन अब हुर के पास पहुंचे, देखा हुर की पेशानी पर खून था, जख्म बह रहा था। हुसैन ने अपनी कमरबंद से रुमाल निकाला। तो जानते हैं ये कौन सा रुमाल था या हुसैन के गिरोना? उनकी आंखों पर खून था। हुसैन ने रुमाल से खून साफ करना शुरू किया। काश कोई हुसैन की पेशानी से भी खून हटाने वाला होता। मक्तल का बयान है, आखिरी जुमले पर आ गया, जिसके दिल में जितना दम है या हुसैन कहता जाए। हुर की पेशानी से हुसैन ने खून साफ किया, जो रुमाल ज़हरा था हुर की पेशानी पर बांधा। मैं कहूंगा मौला कुछ देर के लिए ये रुमाल रख लीजिएगा, इसलिए कि जब असगर को तीर लगेगा उनका मुबारा बुलंद होगा, मौला उस वक्त कौन खून रोकेगा? और आखिरी जुमला ये, हुसैन की पेशानी पर जब तीर लगा कोई न था हुसैन का खून हटाता। हुसैन ने मक्तल में जुमला है, खुद अपना पैरहन बुलंद किया, अरबी पैरहन से हुसैन खून साफ कर रहे थे, कल्ब जाहिर हो गया। हुरमला ने कल्ब हुसैन का निशाना लिया, तीर चला, कल्ब हुसैन पर लगा, हुसैन जुल्फा से जमीन पर गिरे।
امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہے، حسین نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر حسین، اے حر کے لاشے پر جانے والے حسین، آپ کے لاشے پر کون آتا؟ مدینہ سے ایک ماں آ گئی، آجا میرے حسین میری گود میں آجا۔ سیدہ نے اپنی گود میں حسین کا سر لے لیا، زبان حال پڑھ رہا ہوں، اپنی چادر سے حسین کے خون کو صاف کیا۔ اب نہیں عزیزو اور پڑھتے، ایک لفظ کہنے کے لیے بھی دم نہیں ختم ہو گیا۔ السلام علیکم یا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ماتم حسين، ماتم حسين۔